महाप्राणदीपं शिवं शिवं महुकाररूपं शिवं शिवं महासूर्यचन्द्राग्निनेत्रं पवित्रं महागाढतिमिरान्तकं सौरगात्रं महाकान्तिबीजं महादिव्यतेजं भवानी समेतं भजे मञ्जुनाथं। ॐ नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं अद्वैतभास्करम् अर्धनारीश्वरं त्रिदशहृदयङ्गमं चतुर्दधिसङ्गमं पञ्चभूतात्मकं षट्शत्रुनाशकं सप्तस्वरेश्वरम् अष्टसिद्धीश्वरं नवरसमनोहरं दशदिशासु विमलम् एकादशोज्ज्वलं मेकनाथेश्वरं प्रस्तुतिवशङ्करं प्रणतजनकिङ्करं दुर्जनभयङ्करं सज्जनशुभङ्करं प्राणिभवतारकं प्रकृतिहितकारकं भुवनभव्यभवनायकं भाग्यात्मकं रक्षकं ईशं सुरेशं ऋषेशं परेशं नटेशं गौरीशं गणेशं भूतेशं महामधुर पञ्चाक्षरी मन्त्रमार्चं महाहर्षवर्ष प्रवर्षं सुशीर्षं नमो हराय च स्मरहराय च पुरहराय च रुद्राय च भद्राय च इन्द्राय च नित्याय च निर्निद्राय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं दं दं दडं दं दडं दं दडं दं दढक्कानिनादनवताण्डवाडम्बरं तद्दिम्मि तगदिम्मि दिद्दिम्मि दिमि दिम्मि सङ्गीतसाहित्य सुमकमलबम्बरम् ओङ्कार ह्रीङ्कार श्रीङ्कार ऐङ्कार मन्त्रबीजाक्षरं मञ्जुनाथेश्वरं ऋग्वेदमाद्यं यजुर्वेदवेद्यं सामप्रगीतम् अथर्वप्रभातं पुराणेतिहासप्रसिद्धं विशुद्धं प्रपञ्चैकसूत्रं विबुद्धं सुसिद्धं नकारं मकारं सिकारं बकारं यकारं निराकार साकार सारं महाकालकालं महानीलकण्ठं महानन्दनन्दं महाट्टाटहासं जटाजूटरङ्गैकगङ्गा सुचित्रं ज्वलद्वुग्रनेत्रं सुमित्रं सुगोत्रं महाकाशभासं महाभानुलिङ्गं महाभद्रुवर्णं सुवर्णं प्रवर्णं सौराष्ट्रसुन्दरं सौमनाथेश्वरं श्रीशैलमन्दिरं श्रीमल्लिकार्जुनम् उज्जयिनीपुरमहाकाळेश्वरं वैद्यनाथेश्वरं महाभीमेश्वरम् अमरलिङ्गेश्वरं रामलिङ्गेश्वरं काशीविश्वेश्वरं परं कृष्णेश्वरं त्र्यम्बकाधीश्वरं नागलिङ्गेश्वरं श्रीकेदारलिङ्गेश्वरम् लिङ्गात्मकं ज्योतिलिङ्गात्मकं वायुलिङ्गात्मकम् आत्मलिङ्गात्मकम् अखिललिङ्गात्मकम् अग्निसोमात्मकम् अनादिम् अमेयम् अजेयम् अचिन्त्यम् अमोघम् अपूर्वम् अनन्तम् अखण्डम् अनादिम् अमेयम् अजेयम् अचिन्त्यम् अमोघम् अपूर्वम् अनन्तम् अखण्डम् धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिम् धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिम् धर्मस्थलक्षेत्रवरपरं ज्योतिम् नमः सोमाय च सौम्याय च भव्याय च भाग्याय च शान्ताय च शौर्याय च योगाय च भोगाय च कालाय च कान्ताय च रम्याय च गम्याय च ईशाय च श्रीशाय च शर्वाय च सर्वाय च యోగ సాధన లేనిదే జీవన్ముక్తి జరగదని పెద్దలందరూ చెప్తున్నారు. అటువంటి యోగం
మన బాలరాజు బాబా గారు పెట్టడం చాలా ఆనందకరంగా ఉందండి. మరి జీవన కార్యక్రమంలో జనన మరణాలు దాటాలంటే ఒక పక్క జీవుడికి వేదము, రెండో పక్క యోగం కావాలి. ఆ యోగం బాబా గారు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినందుకు మాకందరికీ చాలా ఆనందంగా ఉంది. మరి వారు వేసిన ఈ విత్తనం చెట్లై ప్రతి పల్లెలో ఫలాలు ఇస్తూ వారికి అభివృద్ధికి పురోభివృద్ధికి తోడ్పడాలని మేమందరం కాంక్షిస్తూ మేమందరం తలంతు సహకరణ మేము అందిస్తూ ఉంటామండి. మా విలేజ్లు కూడా తీసుకుని వెళ్ళి ఈ యోగా శిక్షణ శిబిరాలు పెట్టుకొని మేము కూడా వారి సేవలో తరిస్తామని మేము అందరం అనుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా బాబా గారు, బాలరాజు బాబా గారు ఈ ఎర్రకోనేరే కాకుండా మా జిల్లా విశాఖపట్నం జిల్లా, ఇటు వచ్చి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలు కూడా తక్షణమే ఏర్పాటు చేసి పల్లెల్లో ఈ యోగా ఆశ్రమాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు అనేక ఈతి బాధలతో వ్యసనాలకు బారైపోయి డబ్బున్న సుఖం లేకుండా అధోగతి పాలవుతున్న ఈ సమాజానికి ఒక దారి చూపించి ఒక పక్కన ఆరోగ్యవంతులుగా రెండో పక్కని జీవన్ముక్తికి సహకరిస్తారని కోరుకుంటూ మేమందరం తన వెంటుండి తన వెనకతలుండి తన శిష్యులుగా ఆచరిస్తాం. తూచా తప్పకుండా వాళ్ళు చెప్పిన కార్యక్రమాలు అనుకుంటూ మరి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ బాబా గారి పని ఎన్నాళ్ళ నుంచో సమాజం మర్చిపోయిందండి భగవంతుడిని, యోగాని. అటువంటిది ఒక జ్ఞప్తికి తీసుకొచ్చారు. మరి వారి సేవలు నిజంగా మరువలేనివి. మరి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ నమస్కారాలు చేసుకుంటాం. యోగా శిక్షణ వల్ల ఇవన్నీ కూడా మాసిపోతాయి. యోగా నేర్చుకోవడం వల్ల మా మనిషి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, మానసికమైన ఉల్లాసం కూడా కలుగుద్ది. ఇక్కడ బాలరాజు గారు యోగా కార్యక్రమం పెట్టారని చెప్పేసి మాకు తెలిసిందండి. ఆయన యోగా శిక్షణ కేంద్రం ఈ ప్రపంచానికి ఒక మేలు చేయాలని ఆయన ముందుకు వచ్చారండి. అందరికీ మంచి మార్గంలో నడిపించాలని చెప్పి ఆయన అనుకుంటున్నారు. ఆ మార్గంలో మేము కూడా నడాలనుకుని మేము ఎక్కడి నుంచో పని కట్టుకుని వచ్చామండి. ఆయన శిక్షణ కేంద్రంలో చాలామంది అభివృద్ధి చెందారండి. ఆయన చాలా మంచి మనిషి అండి. చాలా బాగా మనకి పదాలు బాగా ఎడదీసి మరి చెప్తున్నారండి. ఆయన చిన్న వయసులో కూడా ఈ స్థాయికి ఆయన ఎదగడం చాలా మంచి పని అండి. ఫ్రెండ్ ఆధ్యాత్మిక పరంగా తెలియడం వలన బాబాను నాకు పరిచయం చేశారు ఇంతకుముందే. ఆయన ఒక మాటల్లో చూస్తే అద్భుతం, చాలా అద్భుతం. ఆయన నిజంగా భగవంతుల ఐక్యమైన మార్గాన్ని చూపించే ఆలోచన మేరకే అన్ని విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు. తన మాటలు వింటుంటే నిజంగా ఈ యొక్క కలియుగంలో ఇంత ధర్మంగా నడిచే వాళ్ళు ఉన్నారా అనిపించే విధంగా ఉంటుంది. అటువంటి స్ఫూర్తులు వింటుంటే, అతను చెప్తున్న మాటలు వింటుంటే నిజంగా అన్నీ మర్చిపోతాం. అటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు సమాజం కోసం అన్నీ వదులుకొని ప్రజలందరినీ కూడా భక్తితత్వంగా మార్చాలి. తర్వాత యోగా శిక్షణ ద్వారా సర్వ రోగ నివారణ చేయాలి, ధర్మాన్ని పెంపొందించాలి, అధర్మాన్ని అరికట్టాలి అనే ప్రధాన ఉద్దేశంతో చేస్తున్నటువంటి ఈ పని సర్వ మానవాళికి ఉపయోగపడుతుందని కోరుచున్నాము.